کراچی سے لاہور کا سفر موت کی وادیوں میں گم، سانح ہے تیز گام ایکسپریس، 74 افراد لقمہ اجل، بھڑکتے شعلوں نے 3 بوگیاں تباہ کر دیں، زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج، کئی کی حالت نازک، وزیر اعظم عمران خان کا وزیر ریلوے کو فون، جاں بحق افراد کے لواحقین کی مدد اور زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ پہلے گارڈ نے جا کے ان کو روکا ہے کہ یہ مت جلائیں، لیکن اس کے سامنے انہوں نے آگ بجھا دی۔ جب وہ چلے گئے گارڈ، پھر انہوں نے جلائی۔ کہ پنکھا میں شارٹ سرکٹ تھا، وہ 3-4 دن سے تھا، اور شارٹ سرکٹ ہوا ہے، پنکھا گرا نیچے، اس سے آگ بڑھ گئی ہے۔ شارٹ سرکٹ ہوا یا گیس سلنڈر پھٹا، آگ کیسے لگی؟ حکام اور عوام آمنے سامنے۔ شیخ رشید کہتے ہیں آگ سلنڈر پھٹنے سے لگی، عینی شاہد نے وجہ شارٹ سرکٹ بتائی۔ 14 ماہ میں 80 حادثات، کارکردگی پر سوال پوچھا تو شیخ رشید صحافیوں پر برہم۔ دیکھو یار، آپ باعث ہو کے سوال نہ کریں، سن لیے میں نے یار، آپ تقریر کریں گے یا سوال کریں گے؟ سارے سوال تو نے تو نہیں کرنے نا، تو نے تو نہیں ٹھیکہ لیا ہوا۔ مہلت دینی چاہیے، ہم نے حتمی طور پر ان سے استعفیٰ لینا ہے اور لڑ کر لینا ہے، آرام سے نہیں لینا ان سے۔ JUI کا آزادی مارچ اسلام آباد پہنچ گیا، مولانا فضل الرحمان مطالبات پر قائم۔ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں بولے، اسلام آباد میں رہ کر حکومت کو 2 سے 3 دن کی مہلت دیں گے، استعفیٰ لڑ کر لیں گے، ملک میں افراتفری کی دھمکی بھی دے دی۔ آزادی مارچ کے بعد اور جلسے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے، تو وہ قائدین سب موجود ہوں گے اور باہمی مشاورت سے طے کریں گے کہ آئندہ کا وہ لائے عمل کیا دیں گے۔ کیا بہت سارے آپشنز ہیں ہمارے سامنے، ہمارے پاس دھرنے سمیت بہت سارے آپشنز ہیں۔ مولانا غفور حیدری کی آج نیوز کے پروگرام جیفر غریدہ میں گفتگو، کہا جلسہ ہوگا، قائدین آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان کریں گے۔ خواجہ آصف بولے جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، شہباز شریف بھی خطاب کریں گے۔ آزادی مارچ میں کوئی رکاوٹ ڈالی نہ ڈالی جائے گی، مارچ کے شرکا بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، وفاقی وزراء کا انتباہ، کہا مولانا ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے پاکستان کا وقار مجروح ہو۔ حکومتی وفد کی سینئر صحافیوں سے ملاقات، بتایا آزادی مارچ معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو قانون کے مطابق نمٹیں گے۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ تیار، شہری اقتدار میں کنٹینرز کا راج، متعدد راستے بند، میٹرو سروس بھی معطل، جگہ جگہ کنٹینرز، شہریوں کو مشکلات، خواتین، بچے اور بزرگ پیدل چلنے پر مجبور۔ پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ نے مفتی کفایت کی ضمانت منظور کر لی، رہائی کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ سے روک دیا، آرٹیکل 18 کی خلاف ورزی پر کارروائی کا حکم دے دیا، ریمارکس دیے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف کا علاج جاری، پلیٹلیٹس 35,000 ہو گئے، اب روزانہ قدرتی طور پر پلیٹلیٹس بڑھیں گے۔ ڈاکٹر محمود ایاز پر امید، غیر رسمی گفتگو میں بتایا بیرون ملک سے ڈاکٹر نہیں بلا رہے۔ نواز شریف نے بورڈ پر اعتماد کیا ہے، والد کی اعتماد داری کے لیے بیٹی کو ضمانت ملے گی یا نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر نواز کی ضمانت کا فیصلہ محفوظ کر لیا، 4 نومبر کو سنایا جائے گا۔ ماضی میں جن لوگوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا تھا، آج یا وہ نیب کی حوالات میں ہیں یا جیل میں ہیں یا مختلف عدالتوں کے سامنے کھڑے اپنی ضمانتوں کی درخواستوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ جنہیں کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا وہ آج جیل میں ہیں، چیئرمین نیب جاوید اقبال کا سکھر میں خطاب، کہا احتساب سب کے لیے کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں، بدنیتی اور نااہلی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سکھر ریجن کے افسران کو انتباہ، تفتیشی افسران کی نااہلی کا اعتراف بھی کر لیا۔ نئے قوانین میں ترمیم، خواتین کے حقوق اور وراثتی سرٹیفکیٹ سمیت صدر مملکت عارف الوی نے 8 آرڈیننسز کی منظوری دے دی۔ ملکی نظام کو موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں کاروبار میں آسانیوں سے متعلق تقریب سے خطاب، کہا حکومت بہترین معاشی ٹیم کی بدولت چیلنجز پر قابو پا رہی ہے، غریب طبقے کو غربت سے باہر لائیں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، عام سائلین بھی چھٹی کے روز رجوع کر سکیں گے۔ ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دفتری اوقات کے علاوہ بھی ایمرجنسی کیسز سنے جائیں گے۔ قیدی کی جان کو خطرہ ہوا تو فوری سماعت ہوگی۔ کراچی میں 52,808 افراد ٹیکس گزار ہیں، 8 ارب 61 کروڑ ٹیکس دیتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ ریونیو نے تفصیل جاری کر دی۔ صرف 6,469 کاروباری افراد 1 لاکھ روپے سے زائد ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ لاہور میں 55,342 کاروباری افراد ٹیکس نیٹ میں ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سکولز میں بچوں کے لیے نئی مہم وبال جان بن گئی۔ مردان اور سوات کے سکولز میں پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوا سے کئی بچوں کی حالت غیر ہو گئی۔ اسپتال منتقل، والدین پریشان، انتظامیہ کا اظہار تشویش۔ کراچی کے رزاق آباد انٹرنل مشقوں کے دوران آسو گیس کی شیلنگ، ملکہ سکولز میں بچوں کی حالت غیر، دھواں پھیلنے سے علاقہ وطین بھی متاثر۔ ٹریننگ سینٹر میں انسداد دہشت گردی کی تربیت دی جا رہی تھی۔ وائر بدلنے کے بعد بھی کے الیکٹرک کی روایت نہ بدلی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے ہو گیا۔ لوگ صبح سے بجلی کے منتظر، پانی بھی ختم، عوام کو مشکلات۔ مہنگائی کے تیل پر ایک اور چنگاری، پیٹرول مہنگا ہو گیا، 1 روپے کا اضافہ، نئی قیمت 114 روپے 24 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر فی لیٹر 27 پیسے بڑھ گئے۔ کیار کے ٹلنے کے بعد ایک اور سمندری طوفان تباہی مچانے کو تیار، وارننگ جاری کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات نے طوفان ماہا کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ہوا کا کم دباؤ انتہائی تیزی سے تبدیل ہونے والا ہے۔ ماہا 24 گھنٹوں میں شدت اختیار کرے گا۔ تیزگام ایکسپریس میں بھڑکنے والے شعلوں نے کئی خاندانوں کے چراغ بجھا دیے، 74 افراد جل کر راکھ ہو گئے، 48 جھلس کر اسپتال جا پہنچے۔ مسافروں نے چلتی ٹرین سے چھلانگیں لگا کر جانیں بچائی۔ شہداء اور زخمیوں میں زیادہ افراد کی تعداد تبلیغی جماعت سے ہے جو اجتماع میں شرکت کے لیے رائیونڈ جا رہے تھے۔ تیزگام ایکسپریس لیاقت پور پہنچ چکی تھی، اچانک 12 نمبر بوگی میں آگ بھڑک اٹھی۔ شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دیگر 2 بوگیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 11 نمبر بوگی تھی ہماری، اور ہمیں بھی فجر کی نماز پڑھ کر ہمارے ساتھی فارغ ہوئے تھے کہ پچھلے ڈبے میں آگ لگی۔ تقریباً یہ 6 یا 6:05-10 کا ٹائم ہوا۔ ہر آدمی اپنے طور پر ایک موت کو دیکھ چکا تھا۔ بوگی نمبر 12 میں آگ لگی تو آگ لگی دیکھتے دیکھتے بوگی سے بھی 12 سے پھر ایک دم یہ 13 پہ آ گئی ہے۔ پھر ڈبہ کاٹ کے وہ 2 ڈبے تو آگے بھیجے گئے۔ بتا نہیں سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہاں پر مطلب جو آئے پہنچے، جو لوگ پہنچے بہت لیٹ پہنچے۔ کئی مسافروں نے چھلانگیں لگا کر جانیں بچائیں، کئی کو بھڑکتے شعلوں نے لپک لیا۔ 2 ساتھی جو نکل آئے انہوں نے بتلایا کہ ہمارے ساتھ 50 ساتھی اور تھے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ بھی زخمی تھے دونوں۔ آگ یعنی منہ پر بھی آگ لگی ہوئی تھی، داڑھی بھی جلی ہوئی تھی، نیچے سے بھی کپڑے بھی ان کے سارے جلے ہوئے تھے۔ میری سیٹ تھی، پھٹ گیا، وہ پہلا سارے گرم کیا، پھر ان کو چاہ پکائی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار مدد کو پہنچے۔ پاک فوج کے جوان بھی امدادی کاموں میں پیش رہے۔ ان کو لیاقت پور، رحیم یار خان، ملتان اور بھاولپور کے اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ وزیر ریلوے شیخ رشید، وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت دیگر وزراء بھی مریضوں کی عیادت کو پہنچے۔ شہداء اور زخمیوں میں زیادہ تر افراد کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے جو اجتماع میں شرکت کے لیے رائیونڈ جا رہے تھے۔ سانحہ تیزگام پر پاکستان ریلوے پولیس کی ابتدائی تحقیقات مکمل ہو گئی۔ ٹرین گارڈ محمد سعید کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سانحہ تیزگام میں ریلوے پولیس کی ابتدائی تحقیقات مکمل ہو گئی ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ کی وجہ گیس سلنڈر کا پھٹنا قرار دیا گیا ہے۔ سانحہ تیزگام پر پاکستان ریلوے پولیس کی ابتدائی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں اور ٹرین گارڈ محمد سعید کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
तेजगाम एक्सप्रेस के जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। रहीम यार खान में कितने जख्मी हैं और उनकी तबीयत कैसी है, ये हम जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम अहमद से। वसीम बताइएगा। जी, आज सुबह रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर के करीब तेजगाम के हादसे में जो है वो 70 से ज़्यादा अफराद जो जाँ बहक हो गए थे, जबकि इस हादसे में 80 के करीब अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में 12 अफराद जो यहाँ पर ज़ख्मी थे उनको लाया गया था, जिनमें जो है वो एक अफराद जो है ज़ख्मी की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया था। इसी तरह जो बहावलपुर है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि 9 अफराद को वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। मुल्तान जो है वहाँ पर बहुत बड़ा जो है वो बन यूनिट जो है वहाँ पर कायम किया गया था, जहाँ पर फौज की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर शेख ज़ैद अस्पताल में आज वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार ने यहाँ पर शेख ज़ैद अस्पताल का दौरा किया है, जहाँ पर उन्होंने जो ज़ख्मी होने वाले हैं बहुत शुक्रिया वसीम आपका। रेलवे कराची जुनैद असलम के मुताबिक हादसे का शिकार 2 बोगियां तबलीगी जमात के नाम पर बुक कराई गई थी, जिसमें 156 मुसाफिर सवार थे। बिजनेस क्लास वाली बोगी में 54 मुसाफिर मौजूद थे। इसमें जो मुतासरा बोगी हैं उसमें से 2 इकॉनमी हैं और 1 बिज़नेस है। इसमें जो 2 इकॉनमी कोचेज़ थी वो एक ही जमात की नाम पे बुक थी, अमीर हुसैन एंड पार्टी, और जो बिज़नेस क्लास हैं उसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम पे थी। तकरीबन 78 की बुकिंग इकॉनमी में थी और 54 की बुकिंग जो है हमारे पास वो बिज़नेस में थी। ट्रेन में आग कैसे लगी, वजीर रेलवे और एनी शाहिदीन के बयानात ने कहानी उलझा दी है। शेख रशीद ने सिलेंडर धमाके का दावा किया है, जबकि एनी शाहिदीन कहते हैं आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। पहले गार्ड ने जाके इनको रोका है कि ये मत जलाएं, लेकिन उसके सामने इन्होंने आग बुझा दी। जब वो चले गए गार्ड, फिर उन्होंने जलाई। मीडिया के ऊपर खबरें हो रही है कि जो है सिलेंडर जला, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं जला। स्टेशन पे तमाम सिलेंडर चेक कराए गए हैं, सबकी गैसें निकाल दी गई हैं। और वहाँ घी का और नाश्ते के इंतजाम में ये एक बड़ा सानिया हो गया। जो आग लगी है वो लगी है स्लीपर के अंदर, जो एसी है। शॉर्ट सर्किट हुआ है, पंखा गिरा नीचे, उससे आग भड़की है और इतनी तेजी से आग भड़की है, उसके बावजूद जो है ट्रेन चलती रही है, कोई अमला नहीं था, कोई पुरसाने हल नहीं था। हमने फुटेज जारी कर दी है। इस मुल्क में जख्मी को नहीं उठाते लोग, फुटेज बनाते हैं। वो आदमी जो जख्मी को नहीं उठा रहा, फुटेज बना रहा है, उसकी फुटेज हमने जारी कर दी। तमाम जिम्मेदारी जो ना खुद रेलवे की है और आला हुक्काम की, उनका नोटिस ले। जो जमात वाले थे उनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ना सिलेंडर जला हो। हादसे का शिकार तेजगाम एक्सप्रेस तकरीबन 16 घंटे बाद लाहौर स्टेशन पर पहुंच गई। एनी शाहिदीन का कहना है कि ट्रेन में ना ही तो आग बुझाने वाले आलात मौजूद थे और ना ही ट्रेन को रोकने वाली चेन काम कर रही थी। लियाकतपुर में सानहे का शिकार तेजगाम एक्सप्रेस 10 घंटे की ताखीर से लाहौर स्टेशन पहुंची। एनी शाहिदीन सानहा बयान करते हुए फट पड़े। गाड़ी में आग लगी हुई थी, ठीक है, और हम 3 नंबर बोगी में थे पीछे, ये इंजन के पास थी। 12 नंबर बोगी में आग लगी थी। तो वो हमारे 4 नंबर बोगी थी, तो वहाँ धुआं है, तो हम लोग उठे, हमने बाहर जाके देखा तो आगे 3 बोगी को आग लगी हुई थी। मुसाफिरों के मुताबिक ट्रेन में ना ही आग बुझाने वाले आलात मौजूद थे और ना ही ट्रेन को रोकने वाली चेन काम कर रही थी। चेन तकरीबन 3-4 जनों ने खींची थी, पर कुछ भी असर नहीं हुआ था। हादसे में जिंदगी से हाथ धोने वाले 45 साला महबूब मसीह की लाश ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। महबूब मसीह की तदफीन सुबह आबाई इलाके में की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास अताउल्लाह शाह कहते हैं कि तेजगाम एक्सप्रेस हादसे में मीरपुर खास के 8 अफराद जाँ बहक, जबकि 24 जख्मी हुए हैं। 54 अभी तक लापता हैं। ये 54 का फिगर जो है वो मिसिंग पर्सन्स के लिए है, लेकिन अभी तक हमारे पास 24 जो है वो इंजर्ड, जिनकी डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो मुसद्दिका डिटेल्स हैं वो हमारे पास हैं उनकी, और उनके लिए हम कोऑर्डिनेशन वहाँ पे कर रहे हैं कि वहाँ पे उनका जो है ना बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। सानहे तेजगाम एक्सप्रेस पर वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। तकरीब से खिताब में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार करते हुए कहा, वुलसा से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से वज़ीर रेलवे शेख रशीद से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। वज़ीर आज़म ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का भी हुक्म दे दिया। All I would like to commiserate with the families who have families of the victims of the Rahim Yar Khan train tragedy.
We just pray for them. May the Almighty Allah give them strength to bear this loss. 14 माह में 80 हादसात, लेकिन शेख साहब के मुताबिक ये तादाद सबसे कम है। वजीर आजम जब अपोजिशन में थे तो ऐसे हादसात पर वजीर से इस्तीफा मांग लिया करते थे, लेकिन अब हालात और राय दोनों ही बदल गए। वजीर रेलवे शेख रशीद के 14 माह में 80 हादसा, 100 से जायद जानों का जिया और महकमे को अरबों के नुकसानात। सबसे कम हादसे मेरे दौर में हुए हैं। रिकॉर्ड अगर कहेंगे तो कल हफ्ते को पेश कर दूंगा। आज वजीर मौसूफ से कारकर्दगी पर सवालात हुए तो मौसूफ बुरा मना गए। अच्छा, अब देखें ना, आपका सवाल करने का हक है, मेरा जवाब देने का। देखो यार, आप बायस होके सवाल ना करना। सुन लिया मैंने यार, आप तकरीर करेंगे या सवाल करेंगे? सारे सवाल तूने तो नहीं करने ना, तूने तो नहीं ठेका लिया हुआ। ऐसे ही हादसा जब साबका अदवार में होते तो मौजूदा वजीर आजम जिम्मेदार वजीर रेलवे को गर्दानते थे। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे, उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। वक्त बदल गया लेकिन सियासत का चलन न बदला। अपोजिशन ने वजीर रेलवे के इस्तीफे के लिए करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। और अभी बात आज़ादी मार्च की। आज़ादी मार्च का काफिला इस्लामाबाद पहुंच चुका है और जलसा का की जानिब रवां है। इस वक्त पंडाल की क्या सूरत हाल है, जानते हैं आज उसके नुमाइंदे अशफाक मुगल से। अशफाक, बताइएगा काफिला कब तक पहुंच जाएगा पंडाल में? जी बिल्कुल, आज़ादी मार्च जो है वो एक अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में जो काफिला जो कराची से चला था वो बिलाकर इस्लामाबाद दाखिल हो चुका है और चंद ही लम्हों में मौलाना फजल रहमान की क़यादत में जो काफिला जो है वो पंडाल में पहुंचने वाला है। इसके अलावा जो अहम खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी यहाँ जो पंडाल में पहुंचे हैं। कुछ देर बाद उनका खिताब होना है। इसके अलावा जो अगर कारकुनों की बात करें तो जो अपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टियां हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है और दीगर जो जमातें हैं, उनके कारकुनान का बड़ा जोश और जज्बा है। बड़े जोश और जज्बे के साथ यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं कि वो जो मकासद लेकर आए हैं वो जो है वो हर सूरत में पूरे होंगे। ताहम जो मौलाना फजल रहमान जो है वो हतमी जो लाएमल देंगे उनको कि क्या करना है, क्या आया ये आज़ादी मार्च होगा, ये जलसा होगा या एहतजाजी धरना होगा। अगर एहतजाजी धरना होगा तो वो कहाँ पर होगा? जी अशफाक, कारकुनान तो जमा है मुख्तलिफ जमातों के, ये बताइएगा रहनुमा कौन कौन से हैं यहाँ पर? पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमाएं हैं? अशफाक मुगल से ग़ालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। आज़ादी मार्च की बात हो रही है। आज़ादी मार्च का काफिला इस्लामाबाद पहुंच चुका है और जलसागाह की जानिब रवां दवा है। पंडाल की सूरत हाल हमें अशफाक मुगल बता रहे थे और कह रहे थे फजल रहमान कुछ देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे और खिताब भी करेंगे। उधर मौलाना फजल रहमान ने अपने मुतालबात पर कायम रहने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस्लामाबाद में बैठकर हुकूमत को 2-3 दिन की मोहलत देंगे। उन्होंने ये गुफ्तगू आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद में दाखिल होने से कबल आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका की मेज़बान आसमा शिराजी को पहले खुसूसी इंटरव्यू में की। हमारा मुतालबा भी यही है ना कि असेंबली तोड़ दी जाए। हम असरनो इलेक्शन चाहते हैं, शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। ये नहीं कि हम सरेंडर हो जाएंगे। हमने हतमी तौर पर इनसे इस्तीफा लेना है और लड़कर लेना है, आराम से नहीं लेना उनसे जी। लेकिन हम समझते हैं हमें उनको 2-3 रोज इस्लामाबाद में बैठकर भी मोहलत देनी चाहिए। इस्लामाबाद में मोहलत देने से पहले हम कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहते कि जिससे इज्जत नफ्स का मसला पैदा हो जाए और जिससे एक टेंशन में इजाफा हो जाए। हम स्मूथली जाना चाहते हैं और उनको स्मूथली इस्तीफे पे मजबूर करना चाहते हैं। मौलाना, अगर अनारकी फैली, अफरा तफरी फैली और तीसरी कुव्वत आ गई तो इल्ज़ाम तो आपके ऊपर आएगा। तीसरी कुव्वत को भी हम तस्लीम नहीं करेंगे। आज़ादी मार्च जारी रहेगा। JUI के मरकजी रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि जलसे के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान होगा। प्रोग्राम जीफा गरीदा में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हमारे हौसले बुलंद हैं, जिद्दोजहद को मुंतखी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
आज़ादी मार्च के बाद और जलसे के बाद हमने करना क्या है, तो वो कायदीन सब मौजूद होंगे और बाहमी मुशावरत से तय करेंगे कि आइंदा का वो लाएअमल क्या देंगे। क्या बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे सामने। 27 अक्टूबर से सिलेक्टेड हुक्मरानों के खिलाफ तहरीक का आगाज हो गया है। मुस्लिम लीग नून की भरपूर शिरकत होगी। मियां शहबाज शरीफ जो है वो खिताब करेंगे कल इंशाल्लाह। हौसला होना चाहिए एक पॉलिटिकल वर्कर मेरे जैसे में कि वो स्ट्रगल को जो है वो लंबा अगर हो जाए तो उसका हौसला फिर भी बुलंद रहे। हम इंशाल्लाह ताला इस स्ट्रगल को अपने मंतकी अंजाम पे, अपने फितरी अंजाम पे, जो इस मुल्क की जो है आज़ादी और इस हुकूमत से निजात जो है उसके ऊपर इसका खात्मा होगा इंशाल्लाह। अपोजिशन आज के जलसे पर तकसीम नजर आई। नून लीग ने जलसा मुलतवी होने का ऐलान कर दिया तो